નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, વેરી ગુડ મોર્નિંગ. હું અશોક મોદી રવિવારની આ સુપ્રભાતે આપનું સ્વાગત કરું છું વ્યુઅર્સ ફિટનેસ ફંડા કાર્યક્રમમાં. દર્શક મિત્રો, આ કાર્યક્રમની શરૂઆતમાં આપણે એક જાહેરાત કરી હતી કે આ કાર્યક્રમમાં જો આપ કોઈ સારા યોગા, એરોબિક્સ, ઝુમ્બા અને ફિટનેસના કોઈ સારા ફંડા કરતા હોય તો અમારા કાર્યક્રમમાં આપ સામેલ થઈ શકો છો. ત્યારે દર્શક મિત્રો, આ કાર્યક્રમમાં આપનો ખૂબ જ અમને સારો પ્રતિસાદ મળ્યો છે. આપ દર્શક મિત્રોનો ઉપરાંત જે અમારા જૂના મિત્રો છે યોગાના એક્સપર્ટ, એ લોકો પણ હવે મોડેથી જાગ્યા છે અને અમને સારા વિડીયોઝ મોકલી આપ્યા છે. તો દર્શક મિત્રો, આજે આ રવિવારે ફિટનેસ ફંડામાં આપે જે ખૂબ જ ઝડપથી જે અમને સારા वीडियो मोकले आप एनी पर नजर करिए. चलो. नमस्ते, मैं हूं नीरजा. आइए शुरू करते हैं. पेट की समस्याओं को दूर करने के लिए 3 आसन जिनको आप डेली प्रैक्टिस करेंगे तो आप बिल्कुल स्वस्थ रह पाएंगे. तो सबसे पहले शुरू करेंगे. सबसे पहले आसन करेंगे वज्रासन. वज्रासन इसलिए करेंगे क्योंकि वो वैसे ही डाइजेशन के लिए अच्छा आसन होता है. वज्रासन करने से आपका पेट ठीक रहता है. आप खाने के बाद इस आसन को कर सकते हैं. सिर्फ एकमात्र ऐसा आसन है वज्रासन जिसको आप खाने के बाद कर सकते हैं. पैर को मोड़ दें, राइट लेग को और लेफ्ट लेग को भी मोड़ दें. नीज को इस तरह रखें और अपने पैरों की जो एरिया है उन हिप्स उनके ऊपर रख दें. बिल्कुल शांतिपूर्वक बैठे. जब आप खाना खा चुके हो तब आप वज्रासन का अभ्यास करें. वज्रासन से हम करेंगे बाल आसन या तो चाइल्ड पोज. आप इस तरह बैठ जाएं, इनहेल करें, हाथ को ऊपर उठाएं, एक्सहेल करते हुए नीचे की ओर झुकें और हिप्स को उठाए बिना जितना झुक सकते हैं उतना झुकें. यहाँ पे आप थोड़ी देर रुकें, जितनी देर आप रुक सकें, 30 सेकंड से लेकर 1 मिनट 2 मिनट. फिर आप जब थक जाए तो हाथों को इस तरह ढीला छोड़ दें और बिल्कुल सिर को नीचे की तरफ डाल दें. इनहेल करते ऊपर लाएं, एक्सहेल करते हुए रिलैक्स हो जाएं. चाइल्ड पोस्चर आपको किसी भी तरह की एंजाइटी है, अगर पेट में बटरफ्लाईज आ रहे हैं तो उससे आपको निजात दिलाएगा. प्लस आप जब सरेंडर कर रहे हैं ग्रेविटी में तब आप पूरी तरह अपनी चिंता से मुक्त हो रहे हैं, तभी भी आपका पेट ठीक करने में मदद करता है. सारी चिंताएं जब दूर हो जाती हैं तो पेट अपने आप शांत हो जाता है. प्लस जब आप नीचे झुक रहे हैं तो आपका पेट दब रहा है, तो पेट के अंदर जो ऑर्गन है उनकी मसाज हो रही है, तो ये आपको डाइजेशन को इम्प्रूव करने में मदद करेगा. नेक्स्ट आसन है पश्चिमोत्तानासन. दोनों पैरों को सीधा खोल दें, सीधे ही बैठेंगे. कमर को इस तरह नहीं रखें, पीठ को एकदम सीधा और पैरों को सीधा रखें. दोनों हाथ घुटने पर रखें. थोड़ी देर के लिए श्वास भरें और छोड़ें. फिर इनहेल करते हुए हाथ को ऊपर ले जाएं, एक्सहेल करें, पेट को पूरा अंदर दबाएं और फिर अपने आप को नीचे लाएं. आप पूरा पश्चिमोत्तानासन नहीं कर सकते तो जितना झुक सकते हैं उतना झुकें. अगर आप इतना ही झुक सकते हैं तो इतना झुकें. अगर आप और झुक सकते हैं तो पूरी तरह से नीचे झुक जाएं और सिर को नीचे डाल दें. पहले आप 10 सेकंड करें, 20 सेकंड, फिर 30 सेकंड और 1 मिनट तक कर सकते हैं. जिस तरह आपका पेट नीचे दब रहा है उससे आपके पेट के अंदर हलचल हो रही है और आपके डाइजेशन को जो है वो एनहेंसिंग हो रहा है. और आपके डाइजेशन में, क्योंकि आपका पेट क्या है, हमेशा कुछ खाता रहता है, जब उसको थोड़ा पुश कर रहे हैं तब वो आपके डाइजेशन को इम्प्रूव कर रहा है. लेकिन ध्यान रखें, ये सारे आसन सिर्फ वज्रासन नहीं, लेकिन जो दूसरे आसन कर रहे हैं वो खाने से 3-4 घंटे के बाद करना चाहिए. पेट आपका पूरी तरह खाली होना चाहिए. सिर्फ वज्रासन एक ऐसा आसन है जिसको आप खाने के बाद कर सकते हैं. तो जब आप ऊपर आ जाएं तो लंबी गहरी श्वास भरें और अपने आप को पूरी तरह से डीप ब्रेथ कर दें. नेक्स्ट आसन है पवन मुक्तासन. पवन मुक्तासन को आज 2 तरह से बताऊंगी, पहले बैठ के और फिर लेट कर भी. आप सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है पवन मुक्तासन डाइजेशन के लिए. तो पहले आप, ये सिर्फ एक वेरिएशन है, राइट लेग को बेंड करें और लेफ्ट लेग को सीधा रखें. हाथ से इस तरह पुश करें और पेट को दबाएं. 10-20 सेकंड तक यहाँ रुकें, श्वास छोड़ दें, फिर दूसरे पैर से दबाएं. इसके बाद दोनों पैरों को रिलैक्स छोड़ दें और पवन मुक्तासन लेट कर करने के लिए लेट जाएं
और आपके दोनों पैरों को एक साथ उठाएं और हाथ से पुश करें और दबाएं। धीरे से इनहेल करें और ऊपर की तरफ आएं। आप जितना कर पाएं उतनी देर रुकें। 10 सेकंड काउंट करने के बाद गर्दन नीचे लाएं, पैर नीचे लाएं और दोनों पैरों को खुला छोड़ दें और शवासन में रिलैक्स करें। शवासन में पूरे शरीर को ढीला छोड़ के 2 से 3 मिनट तक रिलैक्स करें। फिर डीप ब्रेथ करते हुए धीरे से उठ जाएं। तो ये थी कुछ आसन जिससे आपके डाइजेशन को ठीक किया जा सकता है, गट की हेल्थ को ठीक किया जा सकता है। अगर आपका पेट सही है तो आपके शरीर में बहुत सारी बीमारियों से बचा जा सकता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल योगा विद नीलम ठाकर। आज हम बात करेंगे अग्निसार क्रिया की, चर्निंग ऑफ एब्डोमेन। इस क्रिया का सीधा संबंध हमारे पेट से है। ये क्रिया हमारे पेट के अंदर की जठराग्नि को प्रदीप्त करती है। हमारे शरीर में 70% डिसीज इनडाइजेशन के कारण होते हैं। अग्निसार क्रिया हमारे डाइजेशन को पावरफुल बनाती है। हमारे पेट के अंदर जितने भी ऑर्गन्स हैं उसको इस क्रिया करने से मसाज मिलती है और उनकी कार्यक्षमता बढ़ती है। पेट के अंदर की अंतःस्रावी ग्रंथियों का सिक्रेशन भी अग्निसार क्रिया करने से पावरफुल होता है। अग्निसार क्रिया हमारे मणिपुर चक्र को भी एक्टिव करती है। जिनको बहुत ज्यादा गैस, एसिडिटी, पित्त की तकलीफ है, डायबिटीज के पेशेंट के लिए भी अग्निसार क्रिया बहुत ही उपयोगी है। जिनको बहुत ज्यादा मोटापा है, पेट की चर्बी कम करने के लिए भी अग्निसार क्रिया करनी चाहिए। अब हम देखते हैं इस क्रिया को कैसे करना है। ये क्रिया सुखासन, पद्मासन, वज्रासन किसी भी आसन में कर सकते हैं। सुबह उठकर खाली पेट ही क्रिया करना बहुत जरूरी है। सबसे पहले ये क्रिया करने में बेस को ब्रॉड करके रखना है। बहुत ज्यादा ऐसे पालकी लगा के नहीं बैठना है, थोड़ा सा बेस को ब्रॉड रखें। दोनों हाथों को घुटनों पे रखें। एक गहरी सांस भरें और पूरी सांस को निकाल देना है। सांस छोड़ने के बाद जब तक हम पेट को अंदर बाहर कर रहे हैं, दूसरी बार हमें सांस को अंदर नहीं लेना है, यानी कि सांस को बाहर रोक के रखना है और पेट को फोर्स से अंदर बाहर करते रहना है। इस क्रिया को हम जितने टाइम सांस बाहर रोकने के लिए कंफर्टेबल है उतने समय ही करना है। ग्रेजुअली इसका टाइम बढ़ाना है। आप पहले गहरी सांस भरेंगे, सांस को छोड़ेंगे, दोनों हाथों को घुटनों से थोड़े से दबा के रखेंगे, रिब केज को थोड़ा लिफ्ट करेंगे और फोर्स से पेट को अंदर बाहर करेंगे। तीन से 5 बार इस क्रिया को रिपीट करना चाहिए। शुरुआत में 7 से 10 बार पेट को अंदर बाहर करें। ग्रेजुअली आप इसको बढ़ाएं, 15 से 20 बार तक अंदर बाहर पेट को फोर्सफुली ले जाएं और लाएं। फिर से देखते हैं इसको कैसे करने हैं। अब हम वज्रासन में इस क्रिया को कैसे कर सकते हैं वो देखते हैं। वज्रासन में बैठे, थोड़ा नीज को दूर रखें, गहरी सांस भरें, सांस को पूरी तरह छोड़ दें। दोनों हाथों को थोड़ा सा घुटनों के ऊपर प्रेस करें और रिब केज को ऊपर उठाएं। इस तरह रेगुलर सुबह उठ के खाली पेट अग्निसार क्रिया का अभ्यास करें। ये क्रिया जिनको रिसेंटली पेट की सर्जरी की गई है उनको नहीं करना है।
हर्निया की तकलीफ है उनको भी अग्निसार क्रिया नहीं करना है। जिनको हाई बीपी की तकलीफ है, यानी कि बहुत ही जल्दी जिनका बीपी बूस्ट होता है, उनको अग्निसार क्रिया को अवॉइड करना है। नाक, कान और गले की तकलीफ जिनको है, उनको भी अग्निसार क्रिया को नहीं करना है। इस क्रिया को सुबह उठ के एम्प्टी स्टमक करना बहुत ही जरूरी है। खाने के तुरंत बाद अग्निसार क्रिया को नहीं करना है। મિત્રો, યોગિક શ્વસન પછી હવે આપણે સૂક્ષ્મ વ્યાયામ કરી રહ્યા છીએ। અગાઉ કીધું હતું તેમ સૂક્ષ્મ વ્યાયામ લગભગ એવા જ હશે કે જેના રિલેટેડ આસનો આપણે આજે કરવાના છે। જેમ કે અગાઉ આપણે વજ્રાસનને લગતા સૂક્ષ્મ વ્યાયામ કરી અને પછી વજ્રાસનની પોઝિશન લીધેલી, તેવી જ રીતે આજે આપણે પદ્માસન કેવી રીતે કરવું તેના માટેના સૂક્ષ્મ વ્યાયામ કરીશું, જેથી કરીને આપણે પદ્માસનમાં બેસવાની સારી ફાવટ આવે। ના ફાવટ આવે તો કોઈ જોર જબરજસ્તી નથી, કોઈ ઉતાવળ કરવાની જરૂર નથી, પરંતુ ધીરે ધીરે જો પ્રેક્ટિસ કરવામાં આવે, મહાવરો રાખવામાં આવે સૂક્ષ્મ વ્યાયામનો, તો આપણે અર્ધ પદ્માસનમાં અને પછી અર્ધ પદ્માસનમાંથી પદ્માસનમાં બેસી શકીશું। આવી રીતે જે પણ આસન આવશે તેને લગતા આપણે સૂક્ષ્મ વ્યાયામ જોઈશું। સૂક્ષ્મ વ્યાયામ કહેવાય છે સૂક્ષ્મ, પણ તેનો આપણા શરીર ઉપર ખૂબ જ ઊંડો પ્રભાવ હોય છે। ઘણા લોકો એવા હોય છે કે જે શારીરિક નિર્બળતાના લીધે આસનો કરવા માટે શક્તિમાન નથી, તેવા લોકો પણ જો આ સૂક્ષ્મ વ્યાયામનો મહાવરો કરે તો તેનાથી પણ તેમને ઘણો સારો ફાયદો થતો હોય છે। તો આવો આપણે જોઈએ આજના સૂક્ષ્મ વ્યાયામ। મિત્રો, સૂક્ષ્મ વ્યાયામ માટે પહેલાં અલકાબેન દંડાસનની સ્થિતિમાં આવી જશે, એટલે કે બંને પગને આગળ દંડની જેમ લંબાવી દેશે। પદ્માસનના રિલેટેડ સૂક્ષ્મ વ્યાયામ આપણે કરી રહ્યા છીએ। ખાસ ધ્યાનથી જોવાની જરૂર છે। જો આપ ખૂબ જ ધ્યાનથી જોઈ અને તેને ફોલો કરવાનો પ્રયત્ન કરશો તો ચોક્કસ આપ ખૂબ સુંદર રીતે પદ્માસનને વાળી શકશો। તો શરૂ કરીએ। પહેલાં બંને હાથને બાજુ પર જમીન પર મૂકેલા છે। પહેલાં ડાબા પગને જમણા થાઈ ઉપર મૂકશે, પાછા આવી જશે, રાઈટ, પાછા આવી જશે, લેફ્ટ, રાઈટ, લેફ્ટ એન્ડ રાઈટ, રિલેક્સ। હવે બંને હાથથી ડાબા પગને પહેલા પકડી લેશે, ગોઠણમાંથી વાળીને, અને નાનું બાળક આપણે રમાડતા હોઈએ તેવી રીતે તે બંને હાથથી પગને મૂવમેન્ટ આપશે। 1 2 3 4 5 રિલેક્સ। ડાબા પગને નીચે મૂકી દઈશું, જમણા પગને ઉચકી લઈશું, ખૂબ સરસ રીતે પકડી લઈશું પગને બંને હાથે અને ખૂબ સરસ રોકિંગ કરીશું। 1 2 3 4 5 રિલેક્સ। હવે ધીરે ધીરે આપણે પહેલા ડાબા પગને ગોઠણમાંથી વાળીને ઉચકી લઈશું। ડાબા પગની નીચેથી ડાબા હાથને પસાર કરી અને પગના પંજાને પકડી લઈશું। જમણા હાથથી પગના તળિયાના ભાગને પકડી લઈશું। ધીરે ધીરે પગને શક્ય તેટલો ઉચકી અને કાનને અડાડવાનો પ્રયત્ન કરીશું। શરૂ કરીશું, રાઈટ, લેફ્ટ, નીચે મૂકી દઈશું, તરત જ જમણો પગ, રાઈટ એન્ડ લેફ્ટ, લેફ્ટ લેગ, રાઈટ એન્ડ લેફ્ટ, રાઈટ લેગ, રાઈટ and left, left leg, right and left, right leg, right and left, relax। મિત્રો, આ રીતે જ્યારે આપણે પગને ઊંચકીએ ત્યારે પદ્માસનમાં બેસવા માટે પગને જે ઊંચો કરવાની જરૂર પડે છે તે રીતે આપણા મસલ્સ ટેવાતા જાય છે અને તેથી પદ્માસનમાં બેસવામાં બહુ જ અનુકૂળતા રહેતી હોય છે। હવે આપણે હાફ બટરફ્લાય કરીશું, એટલે કે પહેલાં જમણા પગના પંજાને ડાબા થાઈની ઉપર મૂકી દઈશું, ડાબા હાથથી જમણા પગના એન્કલને પકડી અને ખૂબ જોરથી આપણે પગને ઉપર નીચે કરીશું। રિલેક્સ। જમણા પગને સીધો કરી દઈશું, ડાબા પગને ગોઠણમાંથી વાળી જમણા પગના થાઈ પર મૂકી દઈશું અને ગોઠણમાંથી પગને ઉપર નીચે કરીશું।
રિલેક્સ. ડાબા પગને સીધો કરી દઈશું. હવે બંને પગને ગોઠણમાંથી વાળી બંને પગના તળિયા એકબીજા સાથે જોડી દઈશું. શક્ય હોય તેટલા શરીરની નજીક લાવી દઈશું. પીઠ ગરદન માથું સીધા, નજર સામે રહેશે અને ખૂબ જોરથી બંને પગના ગોઠણને ઉપર નીચે બટરફ્લાય એટલે કે પતંગિયાની પાંખની જેમ લઈ જઈશું. કરીશું, ચાલુ રાખીશું, સ્પીડ પકડીશું, એકદમ સ્પીડમાં. ધીરે ધીરે સ્પીડને ઘટાડતા જઈશું, ઘટાડીશું, ઘટાડીશું એન્ડ રિલેક્સ. બંને પગને સીધા કરી દઈશું. વ્યક્તિનું શરીરનું સ્વાસ્થ્ય સારું રહે તે માટે ઋતુચર્યાનું વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે. હું ડૉક્ટર રેણુકા સિદ્ધપુરા, આયુર્વેદિક કન્સલ્ટન્ટ, છેલ્લા 15 વર્ષથી પ્યોર આયુર્વેદ પ્રેક્ટિસ કરી રહી છું અમદાવાદમાં. તો સ્વાગત છે તમારા બધાનું આ પ્રોગ્રામમાં. આજે હું તમને જણાવીશ કે સ્વસ્થ રહેવા માટે આપણું શરીર સ્વસ્થ રહેશે, આપણું સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે તો આપણું શરીર સ્વસ્થ રહેશે, શરીર સ્વસ્થ રહેશે તો કોઈ શરીરમાં કોઈ રોગો નહીં આવે. તો એના માટે આયુર્વેદમાં ઋતુચર્યા બતાવી છે કે કઈ ઋતુમાં કેવો આહાર લેવો જોઈએ, કેવો ખોરાક લેવો જોઈએ, કેવો ડાયટ લેવો જોઈએ. ગ્રીષ્મ ઋતુ એટલે કે ઉનાળો, જૂન અને જુલાઈ મહિનો. તો આ ઋતુમાં તાપ ખૂબ જ પડે છે. તો આ તાપથી ખાસ કરીને બચવું જોઈએ. તેના માટે આપણે ઠંડા પાણીથી નાહવું, સૂર્યના તાપથી બચવું, ઠંડા વાતાવરણમાં રહેવું ખાસ કરીને, અને તીખું તળેલું મરચાંવાળો ખારો ખાટો રસનું સેવન ઓછું કરવું, અને ખોરાકમાં ખાસ કરીને સ્નિગ્ધ, પચવામાં હલકો ખોરાક અને મધુર ખોરાક, આટલી વસ્તુનું સેવન કરવું. અને બસ્તી આયુર્વેદિક પંચકર્મની બસ્તી ટ્રીટમેન્ટ કોઈ સારા વૈદ્યની સલાહ અનુસાર તમે લઈ શકો છો આ ઋતુમાં. પછી આવશે વર્ષા ઋતુ. ઉનાળો જશે એટલે વર્ષા ઋતુ આવશે. વર્ષા ઋતુ ખાસ કરીને આ ઋતુ રોગની ઋતુ કહીએ છીએ કે વર્ષા ઋતુમાં બધા રોગો વકરે છે. ત્યારે આપણા શરીરને ખાસ કરીને રોગોથી બચાવવું જોઈએ. અને વર્ષા ઋતુમાં આપણું પાચન શક્તિ નબળી પડે છે, ઓછી થાય છે. તો આપણું પાચકાગ્નિ વધે, જઠરાગ્નિ વધે તેવો આહાર લેવો જોઈએ. પચવામાં હલકો ખોરાક લેવો જોઈએ. મધુર અને સ્નિગ્ધ અને ખારા રસવાળો આહાર ખાસ કરીને લેવો જોઈએ. તો ખારા રસવાળો ખોરાક આ સિઝનમાં ખાસ લેવો જોઈએ, જેથી આપણને એ પાચન શક્તિ વધારે છે અને આપણને જઠરાગ્નિ પણ વધારે છે. ખાસ કરીને ઠંડા પાણીથી બચવું જોઈએ. દિવસની ઊંઘ પણ ના લેવી જોઈએ આ ચોમાસાની ઋતુમાં. પછી આવશે શરદ ઋતુ. રોગાણામ શારદી માતા. આ ઋતુમાં ખાસ કરીને પિત્તની વૃદ્ધિ થાય છે અને પિત્ત રિગાર્ડિંગ બધા તાવ આવશે. ડેન્ગ્યુ છે, મેલેરિયા છે. તો આ બધા પિત્ત રિગાર્ડિંગ રોગો કહેવાય કે જ્યારે શરીરમાં પિત્ત બહુ વધી જાય છે ને ત્યારે એ આ બધા રોગો આવશે. તો પિત્ત વધે તો એ પિત્ત ન વધે તે માટે ખાસ કરીને ખોરાકમાં રસ કયો આપણે ખાસ લેવું જોઈએ? મધુર અને સ્નિગ્ધ, તીખો, ખારો અને ખાટો રસ આ સિઝનમાં ખાસ કરીને નહીં લેવો.
પિત્તની ઋતુ છે એટલે કોઈ સારા વૈદ્ય પાસે શિરાવૈદ પંચકર્મમાં વિરેચન ટ્રીટમેન્ટ તમે કરાવી શકો છો, રક્તમોક્ષણ પણ કરાવી શકો છો પિત્તને દૂર કરવા માટે. અને ઠંડા વાતાવરણમાં થોડું રહેવું, સખત તાપને નું સેવન નહીં કરવું આ ઋતુમાં ખાસ કરીને. પછી આવશે હેમંત ઋતુ, નવેમ્બર ડિસેમ્બર. ખૂબ જ ઠંડી પડવાની શરૂઆત થાય તો ત્યારે ખાસ કરીને ખાટો, કડવો અને તુરા રસનું સેવન કરવું. હલકો ખોરાક લેવો, સ્નિગ્ધ ખોરાક લેવો, મધુર ખોરાક લેવો. ઠંડી પડે છે તો નિયમિત શરીરને મસાજ કરવો અને નિયમિત કસરત કરવી. આ ઋતુ છે એ શક્તિ મેળવવાની, શક્તિ ઉત્પન્ન કરવાની ઋતુ છે. તો આ ઋતુમાં તમે ખાસ કરીને એક્સરસાઇઝ અને માલિશ કરશો તો તમારું શરીર સ્ટ્રોંગ બનશે. ખાવામાં આ ઋતુમાં થોડું આપણું પાચક અગ્નિ સારો હોય છે, તો તમે સ્નિગ્ધ મધુર ઔષધોવાળા તમે વસાણાને એવું ખાશો તો તમારા શ્વાસ માટે ખૂબ જ સારું રહેશે. હેમંત ને શિશિર ઋતુમાં ખાસ કરીને જાન્યુઆરી ફેબ્રુઆરીની ઋતુ આવશે. એમાં ઠંડી હશે, વધારે હશે થોડી ઠંડી, તો શરીરનું આપણે ઠંડીથી રક્ષણ કરવાનું છે. ગરમ હોય એવા વાતાવરણમાં રહેવાનું છે. ખોરાકમાં ખાસ કરીને સ્નિગ્ધ, મધુર, તુરો, કડવો રસનું તમે સેવન કરી શકશો. આ ઋતુમાં પણ તમારે ખાસ કરીને કસરત અને શરીરે તેલનું માલિશ કરીને તમારા શરીરને સ્ટ્રોંગ બનાવવાનું છે, મજબૂત બનાવવાનું છે. રોગની સામે પ્રતિકારકતા લાવવાની છે અને રોગની સામે મજબૂતાઈથી ઊભા રહીએ તેવું શરીરને બનાવવાનું છે. પછી આવશે વસંત ઋતુ. આ ઋતુમાં ખાસ કરીને આપણે જોઈએ છે અત્યારે કોરોનાની સિઝન છે, ખાસ કરીને વસંત ઋતુમાં જ આવી છે. આ વસંત ઋતુ વાયરસની, બેક્ટેરિયાની, કફને ઉત્કલેશ કરે એવી ઋતુ છે. તો આ ઋતુ ખાસ કરીને આપણે ધ્યાન રાખવાનું છે કે આ ઋતુમાં આપણે કફનો ઉત્કલેશ ના થાય, કફ ના બને એવા બધા પ્રયાસો કરવાના છે. તો ખાસ કરીને ઠંડા ખોરાકથી બચવાનું છે, ગળ્યા ખોરાકથી બચવાનું છે, પચવામાં ભારે સ્નિગ્ધ ખોરાકથી આપણે બચવાનું છે. કફ કરે તેવો આહાર નથી કહેવાનો. ઠંડા પીણાવાળો આહાર, આઈસ્ક્રીમ, શ્રીખંડ જેવા ખોરાકથી આપણે દૂર રહેવાનું છે, જેથી તમારો કફ ના બને અને તમને વાયરસ, બેક્ટેરિયા જેવા રોગો ના આવે. અને આ ઋતુમાં ખાસ કરીને આયુર્વેદ વૈદ્યની, ડૉક્ટરની સલાહ લઈને તમે વમન કર્મ કરાવો તો તમારા શ્વાસ માટે ખૂબ જ સારું છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, આ પ્રમાણે તમે ઋતુચર્યા પ્રમાણે જો તમે તમારા શ્વાસનું, તમારા શરીરનું ધ્યાન રાખો તો ડેફિનેટલી તમે બધા રોગોથી, વાયરસ, બેક્ટેરિયાના જે અત્યારે થઈ રહ્યા છે બધા રોગોથી ખૂબ જ રક્ષણ મેળવી શકશો અને એની સામે તમારું બોડી ટકી રહે એવી તમે સ્વાસ્થ્ય પ્રાપ્ત કરી શકો છો, તમારા શરીરને સ્ટ્રોંગ બનાવી શકો છો. તો દર્શક મિત્રો, આ હતા કેટલાક વિડીયોઝ આ વ્યુઅર્સના કે વ્યુઅર્સ સ્પેશિયલ ફિટનેસ ફંડા કાર્યક્રમમાં આપણે મોકલી આપ્યા અને અમે પ્રસારિત કર્યા. અન્ય દર્શક મિત્રો, આપ પણ જો કોઈ યોગા, એરોબિક્સ અને ફિટનેસ ફંડાના કોઈ નુસ્ખા સફળ જાણતા હોય તો અમારા જીટીપીએલ ગુજરાતીના દર્શક મિત્રોને લાભ મળે એ માટે ચોક્કસપણે મોકલી આપી અને આ કાર્યક્રમના આપ સહભાગી બની શકો છો. દર્શક મિત્રો, પરંતુ એક આપને રિક્વેસ્ટ છે કે આપણે આ સેગમેન્ટની ક્વોલિટી અને સેગમેન્ટ કમ્પ્લીટ પૂરેપૂરા મોકલી શકશો તો અમે સારી રીતે એને પ્રસારિત કરીશું, જે સમજવામાં ખૂબ જ આસાન રહે. આપના વિડીયોઝ મોકલવા માટે જે સ્ક્રીન ઉપર મારો મોબાઈલ નંબર છે 9879572887 પર આપના વિડીયોઝ આપ મોકલી શકો છો અને રવિવારના સ્પેશિયલ વ્યુઅર્સ ફિટનેસ ફંડા કાર્યક્રમમાં આપ સહભાગી બની શકો છો. થેન્ક યુ. કેરી ઓન. તો દર્શક મિત્રો, આ વિડીયો કેટલાક છે આપણા જીટીપીએલ ગુજરાતીના દર્શક મિત્રોના કે જેમને પોતે યોગા, એરોબિક્સ અને ઝુમ્બા અને ફિટનેસ ફંડાના ઘણા બધા સેગમેન્ટ અમને મોકલી આપ્યા છે. પરંતુ આપ પણ જો કોઈ સારા યોગા, એરોબિક્સ અથવા ઝુમ્બા કરતા હોય અથવા તો ફિટનેસના કોઈ સેગમેન્ટ કરતા હોય તો ચોક્કસપણે અમને મોકલી આપશો. અમારા વ્યુઅર્સ સ્પેશિયલ ફિટનેસ ફંડા કાર્યક્રમમાં કે જે અમે રવિવારે પ્રસારિત કરતા હોય છે, અમારો મોબાઈલ નંબર છે 9879572887 પર ચોક્કસપણે મોકલી આપો અને રવિવારના સ્પેશિયલ વ્યુઅર્સ ફિટનેસ ફંડા કાર્યક્રમમાં આપ ભાગ લઈ શકો.